हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। समस्त को स्वागत डिजिटल ओडिशा क्लासरूम यूट्यूब चैनल को। स्टूडेंट्स, आज आम तुम सप्तम श्रेणी चैप्टर नंबर 10 ए बेमार बहानार पार्ट 2 रे आम पहुंची जाइछु। पार्ट 1 ले आम कौन करथिलु, ए स्टार्टिंग रु आरंभ करिकी से जो स्टार मार्क पर्यंत बहुत सुंदर भाव में आलोचना करथिलु। जो माने पार्ट 1 को देखिन प्रथम जाई पार्ट 1 को देखि दियो, तापर तो आम चलो आज पार्ट 2 को कौन करबा ना आलोचना करबा। पार्ट 2 को आलोचना करबा पूर्वरु मु प्रथमे तुमको पार्ट 1 लो किछि सारांश गुड़िक जनईदेवी। प्रथमे समस्त ताकू ध्यान सहित शुण। कौन होइतला ना, ए जो लेखक कौन होइतला, थरे पिला बेले तांकर आई सहित हॉस्पिटल को तांकर जने कौन पड़ोसी सुधाकर काका को देखा करिया पई जाइतिले। सेठारे कौन होइतला ना, हॉस्पिटल परिवेशटा तांकु बहुत भल लागितला एवं तांको आई जो सुधाकर ककांको पई जो सागुदानार खीरी सब नेकी जाइतिले, से सब देखिकी लेखकंकर मन होला कोन जे हॉस्पिटल तो रहिबा ताले बहुत बढ़िया, एते सुंदर खाइबा को मिलिबो, एई भली नर्स माने आसी कोन करिवे ना जत्न नेबे। एबेला सब आमे पार्ट 1 ले पढितिलु। तापरे कोन होइतला, तो लेखक दिने कोन भाबिले ना, तांकर दिने कोन होला ना, स्कूल जीवा को इच्छा होला नाही। तापरे से कोन कले ना, जेपरि स्कूल जीवा को इच्छा होला नहीं, से कौन कले ना बेमार होबार बहाना कले एवं बहाना करिकी कौन कहले, आज मोर कौन ज्वर होइछि, पेट काटुछि आ मुंड बिंधुछि, ए भलिया सब कहिकी स्कूल हमर जीवेनी बोली जेहेतु होमवर्क कर नथिले, तेणु से सब बहाना करिकी रहिले। जेहेतु मिछरे से बहाना करथुले, से कौन होला ना खटरे सुइथिले एवं सुइकी सब किए कौन काम करूछि, जेपरि कि मनु तार जूता खोजुथला, कुसुम माउसी साइकल कौन कॉलेज जीवा पई सकाळ जलखिया खाई कॉलेज बस धरिया पई गले, सान मामू कौन गाधेई बाहरले, ये सब कथा कौन भाबुथिले। तापरे कौन हैला ना, अज्जा आसिकी पचारले कौन हेइछि, सेठु ये लेखक कौन कहले जे मते ज्वर आछि। एतकी जाय हमें पार्ट 1 ले पढिथिले। चलो एबे हमें पार्ट 2 विषय रे आलोचना करिबा। देखो, जेमति अज्जा आसिकी सब कथा होउथिले जे कौन हेइछि, सेही टाइम रे कौन हैला, एहा भितरे आई मध्ये आसी गले। सेही टाइम रे कौन हैला, अज्जा जेमति आस्थिले आई मध्ये आसिकी पहुंची गले। देई कौन हैला, आई पचारले जे कौन हैला। अज्जा कहले ज्वर तो नाही। अज्जा कौन करथिले, नाडी चिपिकी देखुथिले, आ कौन देह रे मुंड रे हाथ मारिकी देखुथिले। देखि कौन कहले ना, मो नाती देहर तो ज्वर नाही। सेठु लेखक मु कहली माने लेखक कौन कहले, तुमको जना पड़ू नाही, थर्मोमीटर लगाई देख। थर्मोमीटर कौन तुम माने सब जानिछ कि नहीं? थर्मोमीटर ला जोंथिरे आमे ज्वर मापु, जीभ तळे बा काख संद्रिया रखी आमे ज्वर मापु कि नहीं। तो सेइडा सेठी लेखक कौन कहले, तुमको तो जना पड़ूनी, हाथ मारिकी तो तमे जानि पारनो मते ज्वर होइछि बोली, तमे थर्मोमीटर लगेइकी देख। मते जना थिला घरे केही नांती, थर्मोमीटर लगाई नेले भी किए देखिबो। लेखक पूर्वर जानिथिले कोन, घरे समस्ते कोन निज निज काम रे पळे जाइछन्ती। थर्मोमीटर लेखा गुडी बहुत बहुत छोट थाइ कि नहीं, से जानिथिले अजा आई तो देखि परिबे नहीं, तेणु मु एठी बहाना करी कहि देबी, तमे थर्मोमीटर आनिकी देखो, तमे जानि पारुनो। हेले निजको बेमार थिबार प्रमाण करिबा पई मोर एही फिकर बढ़िया थिला। बहुत खोजिला परे थर्मोमीटर मिलिला नाही, बुद्धे हुए किए मागी नहीं जाइथिला। माने कौन हैला, ये जो फिकर माने कौन, मु होची नूतन शब्द पढ़ेला बेले हमर आलोचना करथिल ना योजना, जे ज्वर होइछि बोली मिछरे ज्वर होइछि किंतु ताकू सत प्रमाण करिया पई फिकर माने कौन, से जो कौन ए जो सतरे प्रमाण करिया पई जो योजनाटा लेखक करले, जे थर्मोमीटर कथा कहले, से जानि जंती अजा ई थर्मोमीटर देखि पाइबेनी, छोट छोट लेखा गुडी को देखा जीव नहीं, तेणु से कौन कहि देले जे थर्मोमीटर लगेई कि देख। तापरे कौन कराला ना, थर्मोमीटर खोजाला। जेमती थर्मोमीटर खोजाला, बहुत खोजिला परे भी थर्मोमीटर मिलिला नहीं। बुद्धे बे ताको पड़ोसी रो कहार कोन देह खराब हेतिबो, सी मागी नेछि देइनी, जाओ घरे खोजिला को थर्मोमीटर आउ मिलिला नाही। पुणी अजांकर पाटी सुबिला, ने पुड़िया खाइने। पुड़िया माने आमे तो नूतन शब्द रे पढ़िथिलु, कोन पढ़िथिलु देखो, पुड़िया माने कोन छोट औषध पैकेट, बुझि पालो। तो सेतेले गां रे कोन अजा सब विभिन्न प्रकार छोट औषध कोन आयुर्वेदिक औषध सब आनिकी कोन रखिथिले। देखि अजा कोन कहले, ने पुड़िया खाइने, माने से छोट औषध पैकेट को कोन कर खाइने। इच्छा नथिले भी मते पिता पुड़िया खाइबा को हेला, ओ काढ़ा भली चाह पीबा को पड़िला। काढ़ा माने भी मु कोन कहितली मन रख, से औषधीय पानी जोंडा जे कोन तुलसी पत्र एमती सब विभिन्न प्रकार पत्र को सब फुटेकी गोटे पिता रंगर औषधीय पानी ज्वर हरका हेले खाइबा को दिया जाय। जेहेतु ये बहाना करू आमर करूचंती, किंतु अजा आई कोन सत बोली कोन भाबुचंती जे हां मन कोन मो नाती को ज्वर होइछि, तेनु अजा कोन कले, से औषध पुड़िया आनिकी देले, जे औषध टी खाइ दे एवं
କଣ କାଢା ମଧ୍ୟ ବନେଇକି କାଢା ଚା ମଧ୍ୟ ବନେଇକି ପିଇବାକୁ ଦେଲେ। ତାପରେ ଅଜା କହିଲେ ଆଜି ଏହାକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ, ଆରାମ କରିବାକୁ ଦିଅ, ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଦେଖିବା। ଦୁହେଁ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ଅଜା ଯାହାକୁ ଆମର ଦେଖିବ ଯାହାକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଥାଏ ତାକୁ କଣ କରାହେଇଥାଏ, ତାକୁ ବେଶୀ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏନି। କାହିଁକି, ଏକେ ତ ଜ୍ୱର ହବା ଯୋଗୁଁ ଶରୀର କଣ ହେଇଥିବ, ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିବ, ତେଣୁ ସେ ଠିକ ସେ ହଜମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗାଁରେ ଏଇ ସବୁ ଭାବନା ଆଗରୁ ଥିଲା। କଣ ଜ୍ୱର ହେଲେ କଣ ଖାଇବାକୁ ଦଉନଥାନ୍ତି ବେଶୀ, କାହିଁକି ତମର ହଜମ ଶକ୍ତି ଠିକ ହବନି, ପୁଣି ଅଧିକ ଦେହ ଖରାପ ହବ। ପ୍ଲସ୍ ଲେଖକ କଣ କହିଥିଲେ, ମୋର ପେଟ ମଧ୍ୟ କଣ ବଥା ହଉଛି, ତାମାନେ ହଜମ କ୍ରିୟାରେ କିଛି କଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ଅଜା କଣ କହିଲେ, ଏଇ କାଢା ଚାହା ଆଉ ପୁଡିଆ ଖାଇଦେ, ଆଉ କଣ ଆଉ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଦେଖିବା, ଯଦି ଭଲ ମାନେ କଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ଦେଖିବା, ଯଦି ଭଲ ନ ଲାଗିଲା ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ନେଇକି ସବୁ ଦେଖେଇବା। ଏଇ କଥା କହିକି ଅଜା ଆଇ ଦୁହେଁ କଣ ହେଲା ନା ଚାଲିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇ ପଡିଥିଲି ତାହା ମତେ ଜଣା ନାହିଁ। ଏଇ ସବୁ କଥା କହିକି ଅଜା ଆଇ ପଳେଇଗଲେ। ଆଉ କଣ ଲେଖକ କଣ ହେଲା ନା ଏକା ରହିଲେ। ଯେମିତି ଏକା ରହିଲେ, ସେ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ନିଦ ଆସିଯାଇଛି ସେ କଥା ଲେଖକ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା, ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଏଇ ସମୟରେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଦିନର ଆଲୋକରେ ନିଜ ଗଳିର ଗହଳ ଚହଳ ଦେଖନ୍ତି। ଲେଖକଙ୍କର କଣ ପ୍ରକୃତରେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇନି। ଦେହ ସିନା ଖରାପ ହେଇଥିଲେ ଦେହକୁ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ଚାଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଅନ୍ତାନି, ଶୋଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଅନ୍ତା। ଦେହ ଯେହେତୁ ଖରାପ ହେଇନି, ଲେଖକଙ୍କର କଣ ଶୋଇବାକୁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ନାହିଁ। ସିଏ ତାଙ୍କର କଣ ହଉଛି, ମନେ ମନେ ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲା ଯେ କିପରି ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଆମ ବାହାର ଯୋଉ ଗଳିରେ ସବୁ ଗହଳ ଚହଳ କଣ ଚାଲିଛି କଣ ନାହିଁ, କୋଉ ଦୋକାନରେ କଣ ହଉଛି ସେଇ ସବୁ ଦେଖନ୍ତି। ଚନ୍ଦୁ ଭାଇ ଡ୍ରାଏ କ୍ଲିନର କଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉ। ଡ୍ରାଏ କ୍ଲିନର ମାନେ କଣ, ଆମେ ନୂତନ ଶବ୍ଦରେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। କଣ, ଯେଉଁଠାରେ ପୋଷାକକୁ ପାଣି ବ୍ୟବହାର ନ କରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ସଫା କରାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ, ମାନେ କଣ ଦେଖିବ ବଡ ବଡ କମ୍ବଳ ଯୋଉଗୁଡାକ ସବୁ ଦାମୀ ଡ୍ରେସ ଗୁଡାକ, ଯୋଉଗୁଡାକ ପୁରା ସ୍ମୁଥ ଡ୍ରେସ, ସଫ୍ଟ ଡ୍ରେସ, ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କଣ ଏମିତି ପାଣିରେ ସଫା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତାକୁ କଣ କରାହୁଏ, ଏମିତି ସବୁ ଡ୍ରାଏ କ୍ଲିନର ରେ ସଫା କରାଯାଏ। ମାନେ ତାଙ୍କ ଲେଖକଙ୍କ ଗଳିରେ ଚନ୍ଦୁ ଭାଇ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଏ କ୍ଲିନର ର ଦୋକାନ, ମାନେ ଲଣ୍ଡ୍ରି ଟାଇପ ର ଗୋଟେ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି। ସେଠି ଯାଇକି ଇଏ ଦେଖନ୍ତେ କଣ ହଉଛି। ଆଉ କଣ ନା ତେଜରାମଙ୍କର ଦୋକାନରେ କେତେ ଗ୍ରାହକ ବସିଛନ୍ତି, ମହେଶ ଘିଅ ଦୋକାନରେ କ୍ଷୀର ହାଣ୍ଡି ଚୁଲିରେ ବସିଛି ନା ନାହିଁ, ଏଇ ସବୁ କଥା ସେ ସବୁ ବସିକି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଯେ କଣ ଦେହ ତ ଭଲ ଅଛି, ତେଣୁ ଭାବିକି ଶୋଇ ଶୋଇ ନାହିଁ ବିରକ୍ତ କଣ ହେଇଗଲେଣି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଯାଇକି ଆଉ ଗଳିରେ ବୁଲିଲେ କଣ ଦେଖିବି ନା ଚନ୍ଦୁ ଭାଇର ଡ୍ରାଏ କ୍ଲିନରରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, କଣ ତେଜରାମଙ୍କର ଦୋକାନରେ କେତେ ଜଣ ଗ୍ରାହକ ବସିଛନ୍ତି, ମହେଶର ଘିଅ ଦୋକାନରେ କ୍ଷୀର ହାଣ୍ଡି ଚୁଲିରେ ବସିଛି କି ନାହିଁ, ଟେଲିଫୋନ ତାର ଉପରେ କେତେ ପକ୍ଷୀ ବସିଛନ୍ତି। ହେଲେ ମୁଁ ନିରୁପାୟ ଥିଲି। ଏଇ ସବୁ କରିବେ ବୋଲି ସିନା ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ନିରୁପାୟ ହେଇଗଲେ। ଯେ ଯଦି ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠିକି ପଳେଇବେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଦେବେ କଣ ଇଏ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଆଉ ନିରୁପାୟ ହେଇକି ସେଇଠି କଷ୍ଟରେ ବିଛଣାରେ ପଡି ରହିଲେ। ଯେତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲେ ବି ପଡି ରହିବାଟା ସାର ଥିଲା। ଯେତେ ମନ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ଯେ ବାହାରୁ ଯାଇକି ଗଳିର ଟିକେ ବୁଲି ଆସେ, କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ସେ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ। ସେଇ ବିଛଣାରେ ପଡି ରହିବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ କଣ ହେଲା, କିଛି ସମୟ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ତଥା ସ୍କୁଲର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ କଥା ଭାବୁଥାଏ। ଶୋଇକି ଭାବୁଥାନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ କଣ ହଉଥିବ, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କଣ କରୁଥିବେ, ଏଇ ସବୁ କଥା ସବୁ ସେ ଲେଖକ ଶୋଇକି ଭାବୁଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଶୋଇ ଶୋଇ ପିଠି ବ୍ୟଥା ହେବାରୁ ଉଠି ପଡି ବସିଗଲି। ଏରକ କେତେ ସମୟ ଶୋଇବେ, କଣ ରାତି ଯାକ ଶୋଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ଦିନ ସକାଳ ପରୁ ବହୁତ ଟାଇମ ଶୋଇ ଶୋଇ ତାଙ୍କ ପିଠି କଣ ହେଲା ବଥା ହେବାରୁ ପୁଣି ଉଠିକି କଣ କଲେ ନା ବସି ପଡିଲେ। ମାତ୍ର ବାହାରେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର ଶୁଣି ପୁଣି ଶୋଇ ପଡିଲି। ଯେମିତି ବାହାର କିଏ ଗୋଟେ କଥା ହେବାର ଶୁଭିଛି, ଇଏ ପୁଣି ଥରେ ଶୋଇବାର ଆକ୍ଟିଂ କରିଦେଲେ। କାହିଁକି, ଯଦି ନ ଶୋଇବେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଦେବେ ଇଏ ତ ଦେହ ଭଲ ଅଛି। ତେଣୁ ଇଏ ପୁଣି କଣ କଲେ, ପୁଣି ଯେମିତି କାହାର କଥା ଟିକେ ଟିକେ ଶୁଣାଗଲା, ଇଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶୋଇ ପଡିଲେ। ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା ଅଜା ଆସି କହିଲେ, ଏବେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା କେମିତି ଅଛି। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅଜା ଯୋଉ ପୁଡିଆ କାଢା ଚାହା ଏକା ସବୁ ପିଇକି ଦେଇକି ପଳେଇଥିଲେ ବାହାରକୁ, ତାପରେ କିଛି ଟାଇମ ପରେ ଆସିକି ଅଜା ନାତି ବା ଲେଖକଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କଣ ଏବେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା କେମିତି ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି, ଲେଖକ କଣ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି। ପୁଣି ଆଉ ଏକ ପୁଡିଆ ଖୁଆଇଲେ। ପୁଣି କିଛି ଟାଇମ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇ ଆମର କଣ ଔଷଧ ପୁଡିଆ ଆଉ ଥରେ ଖୁଆଇ ଦେଇକି ଅଜା କଣ ହେଲା ନା ପଳେଇ ଗଲେ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ। ମତେ ଭୋକ ଲାଗିଲା, ଏମିତି ଦେହ ତ ଭଲ ଅଛି, ତେଣୁ ହଜମ ଫଜମ ସବୁ ଠିକ ହଉଛି। ସକାଳଠୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଆହେଇନି, ପୁଡିଆ ଆଉ କଣ ସେ କାଳା ଚାହା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲାନି, ହଠାତ୍ ଲେଖକଙ୍କୁ କଣ ହେଲା ନା ଭୋକ ଲାଗିଗଲା। ଫଳ ବା ଶାଗୁଦାନାର କ୍ଷୀରି ମିଳିବାର ଆଶା ତ ସକାଳୁ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଇଏ ଭାବିଥିଲେ କଣ ଜ୍ୱର ହବାର ଆକ୍ଟିଂ କଲେ, ପାଠରୁ ତ ମାଡ ଖାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିଯିବି, ପ୍ଲସ କଣ ହବ ଶାଗୁଦାନାର ବଢିଆ ବଢିଆ କ୍ଷୀରି ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଅଜା ଫାଷ୍ଟରୁ ସକାଳେ ମନା କରିଛନ୍ତି, କଣ ଦେହ ଯେହେତୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ପେଟ ବଥା ହଉଛି, ତେଣୁ ୟାକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଫଳ, ଶାଗୁଦାନା କ୍ଷୀରି ଏଗୁଡାକ ଆଉ କିଛି ସକାଳୁ ଏଗୁଡାକ ମିଳିବାର ଆଶା
ରହିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ଆଈଙ୍କୁ ଯାଇ କହିବି ଯେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ସେ କଣ କରିବେ? ବେଶୀ ହେଲେ କହିବେ କ୍ଷୀର ପିଇଦେ। ଇଏ ଯଦି ବୋତଲ ଯାଇ କହିବେ ଆଈକୁ କଣ ମତେ ଭୋକ ହେଲାଣି, ସିଏ କଣ କହିବେ? ଯେହେତୁ ପେଟ ଭଲ ନାହିଁ କହିବେ ନା ନା ତୁ ବେଶୀ କିଛି ଖାନି, ନେ ଟିକେ କ୍ଷୀର ପିଇଦେ। ନଚେତ ଅଜାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାଲିଯିବେ। ନହେଲେ ଅଜାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ନାତି ଖାଇବ କହୁଛି କଣ ଦେବି, ଅଜା ତ କଣ କହିବେ ଭଲ ଖାଇବାକୁ ଦେବେନି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କହିବେ ନାତିଙ୍କୁ ଭାରି କଣ ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ସିଏ ଯାଇକି କଣ ଆଈ ଯାଇକି ଅଜାଙ୍କୁ କହିବେ କଣ ନାତିକୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ହେଲେ ଅଜା କଣ କହିବେ? ଏଇ ଯାହା ସକାଳୁ କହୁଥିଲେ ଆମର ଅଜା ତ ଆଉ କହିବେନି ଯେ ଶାଗୁଦାନାର କ୍ଷୀରି କରିକି ଦିଅ। ସେଇ ସକାଳୁ ଯାହା କହୁଥିଲେ କଣ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ତ ସବୁଠୁ ଭଲ ଉପାୟ ହେଲା ଉପାସରେ ରହିବା, ଏହା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ବିକାର ବାହାରିଯିବ। ବିକାର ମାନେ ଆମେ ନୂତନ ଶବ୍ଦରେ କଣ ହଉଛି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ବିକାର ମାନେ ହେଲା ରୋଗ। ଯେ ଯଦି ଏଇଭଳି ଖାଲି ପେଟରେ ଯଦି ଉପବାସରେ ରହିବ କଣ ହବ? ଦେହରୁ ସବୁ ରୋଗ ବାହାରିଯିବ ଅଜା କହିବେ। ତେଣୁ କହିକି ମଧ୍ୟ କିଛି ଭୋକ ଲାଗୁଛି ବୋଲି କହିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲାଭ ହବ ନାହିଁ। କି ବିପଦ ସେଇମିତି ପଡିରହିଲେ। ଏଇ କଥା ଭାବିକି ଲେଖକ ଯେ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ବାହାନା କରିକି କଣ ଭୋକରେ ସେଇଭଳି ପଡି ରହିଲେ। ଏମିତି କେତେବେଳ ଯାଏ କିଏ କଣ ପଡି ରହିପାରେ? ଦେହ ସିନା ଖରାପ ଥିଲେ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିବ ଦେହକୁ, ସିଏ ସିନା ଶୋଇ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଦେହ ଭଲ ଅଛି ତେଣୁ ଏତେ ଟାଇମ ଯାଏ କିଏ କଣ ରହିପାରିବ? ଏହା ଅପେକ୍ଷା ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେଇଠୁ ଲେଖକ ପୁଣି ଶୋଇକି ପଶ୍ଚାତାପ କରିକି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇବା ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ମୋର ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲେ ମୋର ଆହୁରି ବଢିଆ ହେଇଥାନ୍ତା। ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ତ ମିଳୁ, ଯଦି ନହେଲା ହୋମୱାର୍କ କରିନି ସାର୍ ଟିକେ କଣ କହିଥାନ୍ତେ କି କଣ ହେଇଥାନ୍ତା, କି ମତେ ଦଣ୍ଡ ଆମର ମିଳିଥାନ୍ତା। ଏଭଳିଆ ଭୋକରେ ତ କଷ୍ଟରେ ଶୋଇକି ରହିବାକୁ ପଡିନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଲେଖକ ଏଇଠି ଭାବୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି? ଖେଳ ଛୁଟିରେ ଠେଲା ଗାଡି ପାଖକୁ ଯାଇ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ମଡାଇ ପିଜୁଳି କୁଟୁ କୁଟୁ କରି ଖାଇବା କେଡେ ମଜା ହୋଇନଥାନ୍ତା। ସେଇଠି ଭାବୁଛନ୍ତି କଣ ଏଠି ତ କିଛି ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି, ଶାଗୁଦାନା ଇଏ କିଛି ମିଳୁନି, ସେଇ କାଡା ଚାହା ପିତା ପୁଡିଆ ଏଇଗୁଡାକ ମିଳୁଛି। ନିଆଁ ବଦଳରେ ମୁଁ ଯଦି ସ୍କୁଲ ଆମର ଯାଇଥାନ୍ତି ମୋର ବଢିଆ ହେଇଥାନ୍ତା। ମତେ ଦଣ୍ଡ ପଛେ ମିଳୁ, କିନ୍ତୁ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ଥାନ୍ତି। ଆଉ କଣ ନା ଖେଳ ଛୁଟିରେ ସବୁ ଯାଇକି କଣ ନା ପିଜୁଳି କାଟିକି ସବୁ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଆମେ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଦେଇକି କଣ ପିଜୁଳି ଆମେ ଖାଇଥାନ୍ତୁ। ଏମିତି କଥା ବସିକି ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ନିଦ ଲାଗିଗଲା। ପୁଣି ଥରେ ନିଦ ହେଇଗଲା। ହେଲେ ଭୋକ ଯୋଗୁ ଠିକ ଭାବରେ ନିଦ ମଧ୍ୟ ଆସୁନଥିଲା। ଯେହେତୁ ପେଟରେ ପ୍ରବଳ ଭୋକ, ନିଦ ବି ଆଉ ଠିକ ସେ ହଉନାହିଁ। ଆଖି ଟିକେ ଲାଗିଗଲେ ଖାଲି ଖାଇବା ପଦାର୍ଥ, ଭୋକରେ ଯେହେତୁ ନିଦ ହଉନଥିଲା ଆଖି ଟିକେ ଲାଗିଗଲେ କଣ ଖାଲି ଖାଇବା ପଦାର୍ଥ ଦେଖା ଯାଉଥିଲା। ଗରମ ଗରମ ଖାସ୍ତା ଆଉ କଚୁଡି, କାଜୁର ବର୍ଫି, ବେସନର ପକୁଡି, ଗୁପଚୁପ ଆଉ ସବୁଠୁ ଉପରେ ଶାଗୁଦାନାର କ୍ଷୀରି। ଇଏ କାଲି ଶୁଇକି କଣ ନିଦ ଲାଗୁଛି, ଆଡ କଣ ଭୋକରେ ନିଦ ହଉନି। ତେଣୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଏମିତି ନିଦରେ ଖାଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କଣ ଏଇ କଚୁଡି ମିଳିବ, କାଜୁ ବର୍ଫି ମିଳିବ, ବେସନ ପକୁଡି ମିଳିବ, ଗୁପଚୁପ ମିଳିବ। ଆଉ ବେଶୀ ଭାବୁଛନ୍ତି କାହା କଥା? କଣ ସୁଧାକର କାକାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ଯୋଉ ଦେଖିଥିଲେ ଶାଗୁଦାନାର କ୍ଷୀରି, ତା କଥା ବେଶୀ ମନେ ପଡୁଛି। ଜଣା ନାହିଁ ଖାଲି ଉପବାସରେ ଓ ବେମାର ବେଳେ ଶାଗୁଦାନାର କ୍ଷୀରି ତିଆରି କରାଯାଏ। ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କଣ ଯେ କାହିଁକି ଯେବେ ଉପବାସରେ ରୁହନ୍ତି ଆଉ ଯେବେ ଜ୍ୱର ହୁଏ ସେଇଦିନ କାହିଁକି ଶାଗୁଦାନାର କ୍ଷୀରି ତିଆରି କରାଯାଏ? ଓ ଆମର କଣ ଅଲଗା ଦିନ ବି ତିଆରି କରି ଖାଇବାକୁ, କିନ୍ତୁ ନା, ଯେଦିନ ଜ୍ୱର ପଡିଥିବ, ଯେଦିନ ଉପବାସ ଥିବ ସେଇଦିନ ହିଁ ଖାଲି କଣ ଶାଗୁଦାନାର କ୍ଷୀରି ତିଆରି କରାଯାଏ। ଯେମିତି ହୋଲି ଆଉ ଦୀପାବଳିରେ ଛଣା ପିଠା ଓ ପୁନେଇ ବେଳେ ନାନା ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାଦିଆ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଏ। ମାନେ କଣ ଯେ ଅଲଗା ଦିନ ତିଆରି କରିବେନି, ସେଇ କଣ ଏବେ ଉପବାସ ଆଉ ବେମାର ଥାଏ ସେଇଦିନ ଶାଗୁଦାନା କ୍ଷୀରି ତିଆରି କରିବେ। ଯେଦିନ ଦୀପାବଳି ଥିବ ସେଇଦିନ ଛଣା ପିଠା ତିଆରି କରିବେ। ପୁନେଇ ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଦିଆ ଖାଦ୍ୟ କେବଳ ସେଇ ଦିନ ଗୁଡିକରେ ତିଆରି କରନ୍ତି, ଅଲଗା ଦିନରେ କାହିଁକି କରନ୍ତିନି? ଏଇ କଥା ଲେଖକ ଶୋଇକି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତ ମନ ହବ ଏସବୁ ତିଆରି କରାଯାଇ ପାରିବ ନା, ଯେବେ ତ ଇଚ୍ଛା ହବ ଏଗୁଡାକୁ ତିଆରି କରି ଖାଇବ, କିନ୍ତୁ ନା, ଯେବେ ସେଇ ପୁନେଇ ଆଇବ ଦୀପାବଳି ଆଇବ ସେଇଦିନ ଛଣା ପିଠା କରିବେ। କେହି ମନା କରୁଛି? କିଏ କଣ ତିଆରି କଲେ ଖାଇବାକୁ ମନା କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କରିବେ ନାହିଁ। ହେ ଭଗବାନ, ଏହା ତ ଅତି ବିରକ୍ତକର ହୋଇଯାଉଛି। ଇଆଡେ ଭୋକ ଲାଗି ପେଟ ତାଙ୍କର କଣ ହେଲାଣି, ଏପଟେ ଶୁଇ ପୁରା ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲାଣି। କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଭଗବାନ, ଇଏ ତ ପୁରା ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲା। ସ୍କୁଲ ନ ଯାଇକି ଆକ୍ଟିଂ କରିକି ମୁଁ ପୁରା ଫସିଗଲି। ତାପରେ କଣ ହେଲା? ସାରା ଦିନ କେହି କେମିତି ପଡି ରହେ? ଦେହ ତ ଭଲ ଅଛି, ସାରା ଦିନ କିପରି ମୁଁ ଆଉ ପଡି ରହିବି? ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ କଣ ଅଜା ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଦେବେ? ଦିନ ଯାକ ସିନା ଶୋଇ ରହିବି, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଯଦି କହିବି ଟିକେ ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି, ଅଜା ଆଉ କଣ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ତ ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବାକୁ ବି ଦେବେ ନାହିଁ। ସବୁ ପିଲା ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରି ଅଗଣାରେ ଖେଳିବେ। ସବୁ ପିଲା କଣ 4ଟା ପରେ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିକି ଏଠି ସବୁ ସ୍କୁଲର ଆଗରେ ବାରଣ୍ଡାରେ ଖେଳିବେ, ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ସେଜଟାରେ ପଡି ରହି ବିରକ୍ତ ହଉଛି। ସବୁ ପିଲା ସ୍କୁଲ ଯିବେ, ଆରାମସେ ଖୁସି ମଜା କରିକି ଆସିବେ, ଆସିକି ସ୍କୁଲରୁ ଆସିକି ପୁଣି ଖେଳିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ କଷ୍ଟ କରିକି ଏଇ ସେଜ ମାନେ କଣ ଏଇ ବିଛଣାରେ କଣ ପଡି ରହିକି ବିରକ୍ତ ହଉଥିବି। କଣ
ଭାରି ବୁଦ୍ଧିଆ ତ କହିଲା ମୁଁ ତ ବଢିଆ ବୁଦ୍ଧି କଲି, କିଛି ଲାଭ ହେଲାଣି, ଏମିତି ବେମାର ହୋଇ ପଡିଥାଅ। କହିଲା ଏଇଭଳିଆ ମୋ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ମୁଁ ହଇରାଣ ହଉଛି, ମୁଁ ଏମିତି ବେମାର ହେଇକି ପଡି ରହିଥାଏ। ଦିଆଯାଇଥିବା ପାଠ କରିବା ପାଇଁ କାହାଠାରୁ ଖାତା ମାଗିବି, ମୁଁ ଖୁବ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଗଲି ଯେ ଯଦି ଯେ ପାଠ ଦିଆହେଇନି, ମୁଁ ସିନା ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ କୋଉ ପିଲା ପାଖରୁ ଖାତା ମାଗିକି ବି କଣ ଲେଖି ପାରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କିଛି ବି କରିହେଲା ନା, ଏଠି ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲା ନା, ଶାଗୁଦାନା କ୍ଷୀରି ମିଳିଲା ନା, ବୁଲିବାକୁ ମିଳିଲା, କିଛି କଲେ ହେଲାନି। ଯାହା କଷ୍ଟରେ ପଡି ରହିଲି, ନା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କଠୁ ଖାତା ଆଣିକି ବି ଲେଖି ପାରିଲି ନାହିଁ। ଖାଲି ଯାହା ବିରକ୍ତ ହବା ଛଡା କିଛି ହେଲାନି। ମତେ ଜୀବନରେ କଣ ମିଳିଲା? ଖୁବ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଗଲି। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ କଣ ହେଲା, ପାଖ କୋଠରୀରୁ ଖଟର ପଟର ଶବ୍ଦରୁ ଜଣା ପଡିଲା ଯେ ମୁନୁ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ, ପାଖ ରୁମରୁ ଯେତେବେଳେ ଖଟ ଖଟ କିଛି ଶୁଣାଗଲା, ଇଏ ଜାଣିଦେଲା ସକାଳେ ଯୋଉ ମୁନୁ ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲରୁ ନାହିଁ, ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ତାହେଲେ କଣ, 1 ବାଜିଗଲା। ତାମାନେ କଣ, 10ଟାରେ ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ 1 ବାଜିଗଲାଣି। ଏବେ ବାସନର ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ, ବାସନ କାଢା ହେଲା, ଯେମିତି ବହୁତ ଗୁଡା ବାସନ ଥିବ, ସେଠୁ ଥାଳି ଏମିତି ସବୁ ବାହାର କଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଠନ ଠନ ସାଉଣ୍ଡ ହୁଏ କି ନାହିଁ, ଏ ଶୁଇକି ଜାଣି ପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ବାସନ କାଢିଲା ଭଳିଆ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି। ବୁଧେ ହୁଏ ଘରର ସମସ୍ତେ ଖାଇବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ବୁଧେ ହୁଏ ଯେହେତୁ ମୁନୁ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଗଲାଣି, ତାମାନେ କଣ 1 ହେଇଗଲାଣି, ତେଣୁ କଣ ହବ ନା, ବାସନ କଢା ହଉଛି ମାନେ ସମସ୍ତେ ବୋଧେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ମୁନୁ ଥରେ ହେଲେ ବି ମତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ। ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି, ମୁଁ ସିନା ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ, ଯେ ମୋର ଦେହ ଖରାପ। କିନ୍ତୁ ମୁନୁ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲା ପରେ ଥରେ ବି ମତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଆସିଥିବ ଯଦି ପାଦ ଚିପି ଚିପି ଆସିଥିବ, ଆଉ ମତେ ଶୋଇଥିବାର ଦେଖି ଫେରି ଯାଇଥିବ। ପୁଣି ଲେଖକ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁନୁ ସିନା ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି ବୋଲି ଆସିଥିବ, କଣ ପାଦ ଚିପି ଚିପି ମାନେ ପୁରା ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଦ ପକେଇକି ଆସିଥିବ, ଦେଖିଥିବ ମୁଁ କଣ ଶୋଇଛି, ଆଉ ମତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ନ କରିକି, ଯେହେତୁ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି ବୋଧେ ପଳେଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମନୁ ମତେ ଡାକି ନାହିଁ। ଆଉ ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଅଛି କଣ ଚୁବେଇବା ଭଳି ଜଣା ପଡୁଛି। ମାନେ ମନୁ ଯୋଉ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲା ପରେ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଖାଇଲେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଚୁବେଇଲେ ଶବ୍ଦ ହବ କି ନାହିଁ, ଶବ୍ଦରୁ ଲେଖକ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁନୁ ଖାଉଛି ଏବଂ ଚୁବଉଛି। ଦେଖ, ସେ ଥରେ ହେଲେ ବି ଆସି ପଚାରିଲା ନାହିଁ ଯେ ତୁ କଣ ଖାଇବୁ, ଯେ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି। ମୋ ଭାଇ ମନୁ ଆସିକି ମତେ ଥରେ ହେଲେ ବି ମାନେ ପଚାରିଲାନି ଯେ ଭାଇ ତୁ କଣ ଖାଇବୁ। ପଚାରିଥିଲେ ତ ମୁଁ ଶାଗୁଦାନାର କ୍ଷୀରି ହିଁ ମାଗିଥାନ୍ତି। ଯଦି ମନୁ ଆସିକି ମତେ ପଚାରିଥାନ୍ତା ଯେ ଭାଇ ତୁ କଣ ଖାଇବୁ, ମୁଁ ତ କନଫର୍ମ କହିଥାନ୍ତି କଣ, ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଶାଗୁଦାନାର କ୍ଷୀରି ଟିକେ ବନେଇକି ଆଣିବା ପାଇଁ କହ। ଆଉ ତ ତାଜମହଲ ମାଗି ନେଇ ନଥାନ୍ତି। ଆଉ କଣ କହ, ଯେ ସିଏ ମତେ ଥରେ ବି ଆସିକି ପଚାରିଲାନି, ନିଜେ ଆସିକି ଖାଇବାକୁ ବସିଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ତ ତାକୁ ଆଉ ବଡ କଣ ସେ ତାଜମହଲ ମାଗିନଥାନ୍ତି, ମାଗିଥିଲେ ଏଇ ଶାଗୁଦାନାର କ୍ଷୀରି ଟିକେ ମାଗିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ନା, ଖାଲି ଭୋକରେ ରହିବା ସାରା ହେଲା। ହେଲେ ନା, କେହି ଆସିକି ମତେ ପଚାରିଲେନି, ମୁଁ ସେଇ କଷ୍ଟ କରିକି ଭୋକରେ ପଡି ରହିଛି। ଆଜି କଣ ଖାଇବା ତିଆରି ହବ? ଡାଲି ଭାତର ବାସ୍ନା ତ ଆସିଛି। ସେ ଭାବୁଛି ଆଜି କଣ କେଜାଣି ଘରେ ଖାଇବା ତିଆରି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଡାଲି ଆଉ ଭାତର ବାସ୍ନା ମତେ କଣ ବାସ୍ନା ହଉଛି। ହରଡ଼ ଡାଲିରେ ହେଙ୍ଗୁ ଜିରାର ବଗରା, ଆଉ ଉପରେ ଟିକେ ପଡିଥିବ ଧନିଆ ପତ୍ର ଓ ଅଧା ଚାମଚ ଦେଶୀ ଘିଅ। କଣ ବଘରା ମାନେ କଣ, ବଘରା ମାନେ ହେଲା ଛୁଙ୍କ, ମାନେ ଡାଲିର ଯୋଉ ଛୁଙ୍କ ଦିଆଯାଏ। ମାନେ କଣ ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ଭାତ ଡାଲିର ବାସ୍ନା ଆସୁଛି, ତେଣୁ ସିଏ କଣ କହିଛି ନା, ହରଡ଼ ଡାଲି ଉପରେ ଗୋଟେ ହେଙ୍ଗୁ ଜିରା ମାରିକି ଗୋଟେ ଛୁଙ୍କ ମରା ହେଇଛି, ଆଉ ତା ଉପରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ଅଧା ଚାମଚ ଦେଶୀ ଘିଅ ଦିଆ ହେଇକି ପୁରା ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାତ ଡାଲମା ତିଆରି ହେଇଛି। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି, ସେଥିରେ ଲେମ୍ବୁ ଚୁପୁଡା ହେବ। ଆରେ ଏ ରୁଗୀକୁ କିଏ କିଛି ଦିଅରେ, ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ କଣ ହରଡ଼ ଡାଲି ଛୁଙ୍କ ମାରିକି ଘିଅ ପକେଇକି ପୁରା ଗୁଆ ଘିଅ ମାରିକି ଖାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଭଳିଆ ରୁଗୀଟା ଏଠି ଶୋଇଛି ଯେ ଥରେ କେହି ଆସିକି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି କଣ ଖାଇବୁ କଣ ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ଲେଖକ ଭାବିକି ପୁରା ମନେ ମନେ ପୁରା ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ହେଲେ ବାସ୍ନା ତ ଆଉ କିଛି ପଦାର୍ଥର ଅଛି। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କଣ ଛଣା ହଉଛି? ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ଘିଅ ଏଇ ଯୋଉ ଡାଲି ଫାଲି ବାସ୍ନା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଭଳିଆ ବାସ୍ନା, ଏଇଟା ଯେମିତି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଛାଣିଲେ ଯେମିତି ବାସ୍ନା ହୁଏ ସେଇଭଳିଆ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି। ମାନେ କଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି ଆଜି କଣ ଛଣା ହଉଛି? ତାକୁ ଡାଲି ଚାଉଳରେ ଦଳି ଖାଉଛନ୍ତି। ବୋଧେ ଲଙ୍କା ଦଳି ଖାଇଲେ ଯୋଉ ବାସ୍ନା ଆସେନି, ସେଇ ବାସ୍ନା ଦେଖିକି ଭାବୁଛନ୍ତି କଣ, ସେମାନେ ବୋଧେ ଆଜି ଡାଲି ଚାଉଳରେ ପୁରା ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଲଙ୍କା ସବୁ ଦଳି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ମୁଁ ରେଜେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଠିଆ ହେଇଗଲି। ଏତେ ସବୁ ସେଣ୍ଟ ସବୁ ଶୁଣିକି ଏକାଥରେ ଆଙ୍କକୁ କଣ ପ୍ରବଳ ଭୋକ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ବଢିଆ ବଢିଆ ଖାଇବାର ସବୁ ବାସ୍ନା ଶୁଣିକି ଆଉ ନ ଶୋଇକି ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରିକି କଣ କଲେ ନା, ରେଜେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ପୁରା ଉଠିକି ଠିଆ ହେଇ ପଡିଲେ। ତାପରେ କଣ ହେଲା, ପାଦ ଚିପି ଚିପି ଦୁଆର ଯାଏ ଗଲି ଓ ଚୁପଚାପ ଝୁଙ୍କି ପଡି ଦେଖିଲି। ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଦ ପକେଇକି ଯେମିତି କେହି ନ ଜାଣିପାରିବେ ଯାଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇକି କଣ କଲେ, ଚୁପଚାପ ଟିକେ ନଇକି ଦେଖିଲେ ଯେ ଘରେ ସମସ୍ତେ କଣ ଖାଉଛନ୍ତି କଣ
କରୁଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ କି ଝୁଙ୍କି ଝୁଙ୍କି ଯାଇକି ମାନେ ଝୁଙ୍କି ପଡିକି କଣ ହଉଛି ଦେଖିଲେ ନା ହଁ ଡାଲି ଭାତ ଛଣା ହେଇଥିବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ହଁ କହିଲେ ହଁ ଯାହା ଯାହା ମୁଁ ସବୁ ଭାବୁଥିଲି ସେଇ ଡାଲି ଭାତ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଛାଣିକି ସବୁ ଏମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ହେଲେ ମନୁ ଆମ୍ବ ଚୁଷୁଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି ମନୁ ବସିକି କଣ କରୁଛି ଆମ୍ବକୁ ଚୁଷୁଛି ଆମ୍ବକୁ ଯୋଉ ଟାକୁଆକୁ ଧରି ଖାଆନ୍ତିନି ଯୋଉ ଚୁଷିକି ସେଇଟାକୁ ମନୁ ସେମିତି ବସିକି ଆମ୍ବ ଖାଉଛି ଆମ୍ବ ପୁଣି ଏଇ ଋତୁରେ ଆମ୍ବ ତ ଏବେ କୁଆଡେ ମିଳୁନାହିଁ ଆମ୍ବ ମନୁ କୁଆଡୁ ଆଣିକି ଖାଉଛି ନିଶ୍ଚୟ ବମ୍ବେରେ ଥିବା ଦାଦା ପଠାଇଥିବେ ସେଇଠୁ ଲେଖକ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବେ ତ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ନାହିଁ ଇଏ କୋଉଠୁ ମନୁ ଖାଉଛି ବୋଧେ ଯୋଉ ବମ୍ବେର ଯୋଉ ଆମର ଦାଦା ରହନ୍ତି ସିଏ ବୋଧେ ଆମ୍ବ ପଠେଇଛନ୍ତି କେମିତି ଚୁଷୁଛି ଇଏ ଲେଖକ ଲୁଭରେ ପୁରା ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଭୋକରେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ମନୁ ଖାଇଲା ବେଳକୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ ସିଏ କେମିତି ଚୁଷୁଛି ଦେଖ ଟାକୁଆକୁ ପୁରା ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦେଇଛି ଆମ୍ବ ଟାକୁଆକୁ ଚୁଷି ଚୁଷି ଟାକୁଆକୁ ଆମ୍ବଟା ଏତେ ମିଠା ଆମର ହେଇଛି ଯେ ଟାକୁଆକୁ ପୁରା ପାଟି ଭିତରେ କଣ କରୁଛି ନା ପୁରେଇ ଦେଇଛି ଯେପରି ଆମ୍ବ କେବେ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ ପୁରା ଆମ୍ବଟାକୁ ପୁରା ପାଟିରେ ଟାକୁଆ ସହ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦେଇକି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆମ୍ବଟାକୁ ଖାଉଛି ଭୋକିଲା କେଉଁଠି ଥିଲା ପୁରା ହାତଟାକୁ ପୁରେଇ ଦେଇଛି ଆମ୍ବ ଖାଇକି ହାତ ବି ଚାଟିକି ଖାଇଯାଉଛି ଏତେ ମିଠା ହବ ଏଠୁ ରାଗିକି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ତ ଦଉନାହାନ୍ତି ଭୋକିଲା ଗୁଡା ସବୁ ଖାଇଛନ୍ତି ଏମିତି ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଈର୍ଷା ରାଗ ଓ ଦୁଃଖରେ ପାଦ କଚାଡି ସେଜକୁ ଫେରି ଆସିଲି କିନ୍ତୁ ଲେଖକ ତ କଣ ନାଚାର ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିବେନି ବାହାରିବ ମାନେ ଧରା ପଡିଯିବେ ତେଣୁ ସିଏ ସେଇଠୁ ରାଗିକି ପୁରା ପାଦ ଫାଦ କଚାଡିକି ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଥରେ ବେଡ୍ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ସେହି ଦିନ ସାରା ମତେ ଭୋକିଲା ପେଟରେ ରହିବାକୁ ପଡିଲା ଦିନ ଯାକ ଆକ୍ଟିଂ କରିକି ରହିଲେ କିନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ଭୋକରେ ରହିଲେ ଖାଇବାକୁ କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ ମୋର ସବୁ ବିକାର ବାହାରିଗଲା ଆମର ବିକାର ମାନେ କଣ କହିଥିଲି ନା ରୋଗ ଯେ ଏଇ ଯେ ରୋଗର ସବୁ ବାହାନା କରୁଥିଲେ ଇଏ କରୁଥିଲେ ୟାଙ୍କର ସବୁ ରୋଗ ଏକାଥରେ ବାହାରି ଗଲା ଏହା ପରଠାରୁ ସ୍କୁଲରୁ ଛୁଟି ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ବେମାର ବାହାନା କରିନାହିଁ ସେଇଦିନ ଯେ ଲେଖକ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ଆଉ ତାପରଠୁ ଜୀବନରେ ସେ କେବେ ବି ଏମିତି ବେମାର ହବାର ମିଛ ବାହାନା କରିକି କେବେ ଆଉ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି ଯେ କଣ ଯେ ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ଆରାମସେ ବରଂ ଟିକେ ଦଣ୍ଡ ପାଏ କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୁସି ମଜାରେ ପଡିଥାନ୍ତି ଛୁଟିରେ ଯାଇକି ସବୁ କଣ ପିଜୁଳି ଖାଇଥାନ୍ତି ଖେଳିଥାନ୍ତି ଭଲ ଭଲ ଘରେ ବି ଖାଇଥାନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥାନ୍ତା ଟିକେ କଥାକୁ ଡରିକି ମୁଁ ଏଠି କଣ କଲି ବାହାନା କଲାରୁ ଏତେ ପୁରା ଦିନ ଯାକ ହଇରାଣ ହେଲି ଏବଂ କଷ୍ଟ ପାଇକି ଭୋକରେ ଘର ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଲି ଏଇଠୁ ଲେଖକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲା ଆଉ ଜୀବନରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ବାହାନା କରିନା ତମେ ମନେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ କେବେ ବି ମିଛ ବାହାନା କରିବ ନାହିଁ ସବୁବେଳେ କଣ ହବ ସଚୋଟ ହେଇକି ରହିବ ସବୁବେଳେ ସତ କଥା କହିବ ଦେଲେ ଜୀବନରେ ତମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ହଇରାଣ ହବ ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମୂଳ ହିନ୍ଦୀ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ ମାନେ ଏହାକୁ ହିନ୍ଦୀରେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ ଲେଖିଥିଲେ ଏହାକୁ ଓଡିଆରେ ଯେହେତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ତମକୁ ଗୋଟେ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ତେଣୁ ତମମାନଙ୍କୁ ଏହାକୁ ଓଡିଆରେ ଅନୁବାଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ କ୍ଲାସଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହେଲା ବିଷୟଟି ତମର ଏଇଠି ସରିଲା ଯଦି କ୍ଲାସଟି ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସମସ୍ତେ এই ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ ଏବଂ କେତେବେଳେ କୋଉ କ୍ଲାସ ଅପଲୋଡ ହଉଛି ତାର ଯଦି ନୋଟିଫିକେସନ ତମେ ମାନେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଡିଜିଟାଲ ଓଡିଶା କ୍ଲାସରୁମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ଡିଜିଟାଲ ଓଡିଶା କ୍ଲାସରୁମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ କରିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ କଲା ପରେ ଦେଖିବ ହୋମ ভিডিও প্লেলিস্ট পোস্ট ସମସ୍ତେ କଣ କରିବ ପୋଷ୍ଟ ସେକ୍ସନ କୁ ଯିବ ପୋଷ୍ଟ ସେକ୍ସନ କୁ ଗଲା ପରେ ଦେଖିବ ତମ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚାରିଟା ଅପସନ ଥିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡିକ ଅପଲୋଡ ହଉଛି ତମମାନେ ଚାରିଟା ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ ଅପସନ କୁ କ୍ଲିକ କରିବ ଏବଂ କୁଇଜ ରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କର ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ବିଷୟ ଗୁଡିକର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଥିବା ସରଳାର୍ଥର ଉତ୍ତର ସେଇ ଭିଡିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ତମେ ପାଇଯିବ ଭିଡିଓ ତଳେ ଦେଖିବ ଯୋଉ ମୋର ଅପସନ ଅଛି ତାକୁ କ୍ଲିକ କଲେ ଭିଡିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ଖୋଲିଯିବ ଏବଂ ତା ତଳେ ସରଳାର୍ଥର ଉତ୍ତର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଆଜିର କ୍ଲାସ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ